किया है, दिन रात एक किया है कि आपका जीवन आसान हो, आपके जीवन की दिक्कतें कम हो। मुझ पर विरोधियों द्वारा हुए तमाम हमलों के बीच, गाली गलौज के बीच आपके आशीर्वाद ने ही मुझे संभाले रखा, अपने संकल्प से रत्ती भर भी डिगने नहीं दिया। भाइयों और बहनों, आपने कांग्रेस और दूसरों के अनेक वर्षों का शासन देखा है और इस चौकीदार के 60 महीने भी देखे हैं। विकास के ऐसे अनेक काम इन 60 महीनों में किए गए हैं जो दशकों से अटके और लटके पड़े थे। अभी भी अनेक ऐसे काम हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए पुरजोश काम चालू है। साफ सफाई हो, टॉयलेट का निर्माण हो, ऐसी बहुत बुनियादी मामले से लेकर के अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने वाली मिसाइल के परीक्षण तक जैसे अनेक फैसले आपके चौकीदार ने लिए हैं। आपके आशीर्वाद ने ही मुझे सारे दबावों को सहने की एक अद्भुत शक्ति दी। यही वजह है कि मैं निर्णय लेने वाली सरकार चला पाया। देश की रक्षा और सुरक्षा से लेकर माताओं और बहनों और किसान कामगार तक की सुरक्षा के लिए बड़े फैसले लेने में हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस 11 अप्रैल को आप सभी सिर्फ एक सांसद चुनने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक प्रधानमंत्री के लिए वोट डालने वाले नहीं हैं, लेकिन आप नए भारत के लिए वोट डालेंगे जो तेलंगाना के एक एक जन की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। साथियों, आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया भारत की बुलंद आवाज को आज पूरी दुनिया सुन रही है। हमारे बढ़ते सामर्थ्य को आज दुनिया पहचान रही है। हमारी प्रतिभा और हमारे आत्मविश्वास को दुनिया भली भांति समझ रही है। अगले 5 वर्षों में भारत का यही गौरवगान, यही कीर्ति, यही यश नए भारत के संकल्प में हमें सबने मिलकर के ढालना है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश के एक छोटे से इलाके को छोड़ दें तो बाकी हिस्से में धमाकों की खबर अतीत हो गई है। पहले आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे पता चले आप हिंदी समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। पहले आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? निर्दोष लोग मरते थे कि नहीं मरते थे? आतंकवादियों का जुल्म चारों तरफ छाया था कि नहीं छाया था? 5 साल हो गए।
अब उसको कश्मीर के कोने में दबोच करके रखा है। बाहर निकलने का अगर कोई कोशिश करे तो उसको वहीं जवाब मिल जाता है। हम माताएं, बहनें, व्यापारी, उद्यमी, बच्चे, बुजुर्ग, किसान, कामगार, हर कोई बिना भय के अपनी जिंदगी के निर्णय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चौकीदार चौकन्ना है। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि अब तुष्टीकरण के लिए आतंकियों की जात पात, पंथ, मत, संप्रदाय ये अब नहीं देखा जाता है। आतंकियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जाता है और सीमा पार जाकर भी आतंकी अड्डों को नष्ट करने का साहस आज भारत दिखाता है। यही नई पहचान नए भारत को ऊर्जा देती है। अनुवाद चाहिए? हाँ, जितना मैंने बोला उतना बोल दीजिए। मित्रारा वो हाथ में रखो कागज। మిత్రులారా, స్వయంగా 5 సంవత్సరాలుగా ఈ దేశానికి కాపలాదారుగా ఉంటూ ఈ దేశం యొక్క రక్షణ సమగ్రత మాత్రమే కాకుండా దేశ ప్రజల యొక్క సంక్షేమము అభివృద్ధి కోసం పాటుపడితే వ్యక్తిగతంగా అనేక రకాలుగా నా మీద విమర్శలు చేసినప్పటికీ మీ అందరి యొక్క కాపలాదారుగా, చౌకీదారుగా నేను స్పష్టంగా వెనకంజ వేయకుండా ఈ దేశం కోసం ఒక్కసారి మీరు గమనించండి. గతంలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు, తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు, ఏ విధమైనటువంటి దౌర్జన్యాలు, అవినీతి అక్రమాలు జరిగాయో అవన్నీ కూడా అరికట్టబడ్డాయా లేదా అని నేను సూటిగా అడుగుతూ ఉన్నాను. కాబట్టి వచ్చే 5 సంవత్సరాలు మీ భవిష్యత్తు మరి ఒక నవ భారత నిర్మాణం కోసం దోహదపడాలంటే మీరు నరేంద్ర మోడీగా ప్రధానమంత్రిగా ఓటు కాదు, ఈ దేశం కోసం ఓటు వేయాలి. నవ భారత నిర్మాణం కోసం ఓటు వేయాలి. అదే నా యొక్క విన్నపం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. भाइयों और बहनों, सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान यही हमारे विकास के मॉडल के अहम पहलू है। दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ नेता तय नहीं, नीति है नहीं, और इनकी नीयत से तो देश भली भांति परिचित है। सिर्फ अपने परिवारों के लिए सोचने वाले ये लोग गरीब, दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित का भला कभी नहीं कर सकते। మిత్రులారా, ఒకవైపు మేము దేశ ప్రజల యొక్క రక్షణ కోసము, గౌరవం కోసము, వారి సమ్మానం కోసము మేము పాటుపడతా ఉంటే, మరోవైపు ప్రత్యర్థి వారు ఎటువంటి నాయకుడెవరో తెలియదు, వాళ్ళ విధానం ఏమిటో తెలియదు, వారు భవిష్యత్తులో ఏం చేస్తామో తెలియదు. అంతేకాదు కేవలం వాళ్ళ స్వప్రయోజనాల కోసం, వారి కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే దళితులను, వెనుకబడ్డ వర్గాలను, అన్ని వర్గాల ప్రజలు వంచిస్తూ, మోసం చేస్తూ, దగా చేస్తూ స్వార్థపూరిత రాజకీయాలు నడుపుతున్నటువంటి వారైతే, ఇటువైపు మేము నిజాయితీగా, నిబద్ధతతో ఈ దేశం కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి నాయకులం మేము. साथियों, विधानसभा चुनाव में आपने जनादेश दिया,
लेकिन यहां क्या हो रहा है ये देश देख रहा है। चुनाव कराने की जितनी जल्दी दिखाई उतनी ही देरी मंत्रिमंडल के गठन में लगाई। हो सकता है इसका कारण भी कोई ज्योतिषी रहा होगा। మిత్రులారా, మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలు రాష్ట్రంలో జరిగినాయి. ఎందుకు ముందస్తు ఎన్నికలు పోయినారంటే దానికి ఒక స్పష్టత లేదు. తీర్పునిచ్చారు, ఫలితాలు ఇచ్చారు. కానీ ఎంత ముందస్తు ఎన్నికలు తొందరపాటుగా పోయినారో కానీ మంత్రివర్గం కూర్పు మాత్రము వారికి 3 నెలలు పట్టింది ఆ మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి. అంతేకాదు, ఏ జ్యోతిష్యుడు చెప్తే ముందస్తు ఎన్నికలు పోయినారో ఈ రాష్ట్ర ప్రజానికము ఒకసారి గమనించాల్సిందిగా మీతో కోరుతా ఉన్నాను. ज्योतिषी की सलाह पर लंबे समय तक राज्य का काम ठप हो गया। జ్యోతిష్యుని యొక్క సలహా మేరకు చాలా కాలం వరకు ఎటువంటి నిర్ణయాలు లేకుండా, ప్రభుత్వం లేకుండా, మంత్రివర్గం లేకుండా ఏ రకంగా రాష్ట్ర ప్రజలు గాలి కొదిలేశారో ఈ తెలంగాణలో మీరు చూశారు. आप मुझे बताइए, 2-3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव करवाया। अगर यही चुनाव इस लोकसभा के साथ कराते तो इतना सारा खर्चा जो तेलंगाना की जनता के सर पे पड़ा, अरबों खरबों का खर्चा हुआ, वो बच जाता कि नहीं बच जाता? दोनों चुनाव साथ होते कि नहीं होते? మిత్రులారా, ఒక్కసారి గమనించండి. 3 నెలల కింద జరిగిన ఎన్నికలు, అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, అదే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు కనుక యథావిధిగా ఇప్పుడు లోక్సభ ఎన్నికలతో జరిగి ఉన్నట్టయితే ఇన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యి ఉండేదా? ఈ ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అయ్యి ఉండేదా? ఇది కేవలము ఎవరి మీద భారం పడుతూ ఉన్నది? ముందస్తు ఎన్నికలు పోవడానికి, ఇవాళ పార్లమెంట్ ఎన్నికల ముందు నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇది కారణం కాదా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను. उस समय भी किसी ज्योतिषी ने कहा कि विधानसभा जीतनी है तो थोड़ा जल्दी चुनाव करवा लो, वरना अप्रैल मई महीने में अगर लोकसभा के साथ चुनाव कराओगे तो मोदी के स्टार इतने चमक रहे हैं कि लोकसभा के साथ तुम्हारा तेलंगाना में तुम्हारी विधानसभा भी डूब जाएगी। और इसलिए उन्होंने ये ज्योतिष की सलाह पर 2 चुनाव अलग किए। उनको भी मालूम है कि लोकसभा में अप्रैल मई का समय ऐसा है कि मोदी का सितारा चमकने वाला है। उससे बचने के लिए उन्होंने विधानसभा के चुनाव अलग कर दिए। జ్యోతిష్యుని సలహా మేరకు వారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. మీరు కనుక యథావిధిగా పార్లమెంట్ ఎన్నికలతో పాటు మేలో జరిపినట్టయితే మే మాసంలో మీ జాతకం బాగాలేదు. పైపెచ్చు నరేంద్ర మోడీ గారి జాతకం మే మాసంలో బ్రహ్మాండంగా ఉన్నది, దూసుకుపోతూ ఉన్నది. వారి ముందు మీరు నిలవలేరు, వారి దాటికి తట్టుకోలేరు. వారు రోజు రోజుకు దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతా ఉన్నారు. కాబట్టి వారి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే లోక్సభ ఎన్నికలతో కాదు, ముందస్తుగా వెళ్ళమని వారిచ్చిన సలహా మేరకు 3 నెలల ముందే మనం కేసీఆర్ గారు ఎన్నికలకు పోవడం జరిగింది. आप मुझे बताइए, तेलंगाना का भविष्य तेलंगाना की जनता तय करेगी कि ज्योतिष तय करेगा? మిత్రులారా, ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. మన తెలంగాణ ప్రజల భవిష్యత్తు తెలంగాణ ప్రజలు నిర్ధారించాలనా, ఒక జ్యోతిష్యుడు నిర్ణయించాలనా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి, తెలుసుకోండి అని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాను. उनके हिसाब से अप्रैल मई का महीना ऐसा है कि अब उनकी पार्टी का बचना मुश्किल हो गया है। వారి యొక్క సలహా మేరకు చూసినట్టయితే ఏప్రిల్ మాసంలో ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా ముక్క చెక్కలయ్యే ప్రమాదం ఉంది, అస్తిత్వానికే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళమని ఇచ్చినటువంటి సలహా మేరకే ఎన్నికలు పోయినట్టు విషయాన్ని గమనిస్తా ఉన్నాము. और इसलिए मैं तेलंगाना के भाइयों बहनों को निमंत्रण देता हूं कि मजबूत भारत के लिए, तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए
ये मौका है, आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, देश को भी बनाए, तेलंगाना को भी बनाए। తెలంగాణ ప్రజలారా ఒకసారి గమనించండి. ఒక బలవంతమైనటువంటి దేశ నిర్మాణం కోసం ఒక బలవంతమైన ప్రభుత్వం కావాలా, అదే రకంగా తెలంగాణ భవిష్యత్తు ఈ యొక్క భారత్ నిర్మాణంతో పాటు తెలంగాణ కూడా వెలిగిపోవాలంటే భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి రండి. ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని సమర్థించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. साथियों, लोगों की सेवा के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करना कांग्रेस की भी पुरानी पहचान रहा है। कांग्रेस भी उतनी ही गुनहगार है और ये भी सालों तक कांग्रेस के साथ ही जिए बड़े हैं, तो दोनों एक ही चक्के बक्के के साथी है। మిత్రులారా, ప్రజల కోసం సేవ చేస్తామనేటువంటి ఆలోచన కాకుండా వారి స్వార్థపరమైన రాజకీయాల కోసం నడిపినటువంటి ఆ కాంగ్రెస్ మీ అందరికీ తెలుసు. దశాబ్దాలుగా ఎవరి కోసం పనిచేశారు, ఎవరి మేలు కోసం పనిచేశారు, వారసత్వ రాజకీయాలు నడిపినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకవైపు అయితే, వారి పంతాల్లోనే వారి అడుగు జాడల్లోనే ఎక్కువ కాలం నడిచినటువంటి ప్రస్తుత మన నాయకులు, అధికార పార్టీ నాయకులు ఈ దొందే ఒక గూటి పక్షులే. టీఆర్ఎస్ వేరు కాదు, కాంగ్రెస్ వేరు కాదు. ఈ రెండు కూడా ప్రజల కోసము, ప్రాంతం కోసము, దేశం కోసం కాదు, వాళ్ళ కుటుంబం కోసం పనిచేసేటువంటి నాయకులు వీరందరూ కూడా. आज साफ नजर आ रहा है कि लोगों की सेवा करने वाले लोग, समर्पित जीवन जीने वाले लोग कैसे कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। तमाम घोटालों की वजह से, सवालों से घिरी कांग्रेस जब देश के वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठाती है, सपूत के बजाय सबूत की चिंता करती दिखती है, तो भी आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस स्तर पर पहुंच गई है। మిత్రులారా, దేశవ్యాప్తంగా కూడా అందరికీ కూడా ఒక స్పష్టత వస్తా ఉన్నది. కాంగ్రెస్ యొక్క నీతి మాలిన రాజకీయాలు, ఏ రకంగా అవినీతి కుంభకోణాలు పెట్టింది పేరైన కాంగ్రెస్, ప్రజలు ఇప్పుడే ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్తా ఉన్నారు, కాంగ్రెస్ పార్టీని తిరస్కరిస్తా ఉన్నారు. అంతేకాదు, ఏ స్థాయికి దిగజారంటే ఈ రోజు మన దేశ సైనికులు ఎవరైతే తమ కుటుంబాలు లెక్క చేయకుండా ఎక్కడైతే హిమాలయ పర్వతాల్లో దేశ సరిహద్దుల్లో కాపలా కాస్తున్నటువంటి వారు మన వైమానిక దళం చేస్తున్న మెరుపు దాడులను కూడా నిస్సిగ్గుగా ఆధారాలు ఉన్నాయా, రుజువులు ఉన్నాయా, మీరు దాడి చేశారా, ఉగ్రవాదులు చనిపోయారా, శిబిరాలు కూల్చారని చెప్పి అడిగే స్థితికి ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చారంటే కాంగ్రెస్ ఏ స్థాయికి దిగజాడు రాజకీయాలు చేస్తుందో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా నీతో కోరుతా ఉన్నాను. साथियों, ये महबूबनगर केसीआर के लिए तो बहुत भाग्यशाली रहा। तब तेलंगाना का निर्माण हुआ तो वो यहीं के सांसद थे। राज बनते ही वो यहां के पहले मुख्यमंत्री भी बन गए। केसीआर के, उनके पूरे परिवार के मामा, भतीजा, चाचा, भांजा, हर कोने में हर एक का भाग्य खुल गए। लेकिन महबूबनगर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका भाग्य खुला क्या? పాలమూరు మిత్రులారా, ప్రజలారా, ఈ మహబూబ్ నగర్ ఎవరికి మేలు జరిగిందంటే ఈ మహబూబ్ నగర్ ప్రజల వల్ల అది కేసీఆర్ గారికి మాత్రమే. ఎందుకంటే ఆ తెలంగాణ ఉద్యమంలో నమ్మి మీరు కేసీఆర్ గారిని ఇక్కడ ఎంపీ చేసి గెలిపిస్తే వారు నిజంగా కేసీఆర్ గారు పాలమూరు బిడ్డలకు, ప్రజలకు ఏమైనా మేలు చేశారంటే లేదు. కానీ చేసింది ఎవరికంటే వాళ్ళ కుటుంబానికి, కొడుకు, బిడ్డ, అల్లుడు అందరికీ ఈ తెలంగాణ పేరు మీద, పాలమూరు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు మీద వారు ఎంపీ అయినారు, ముఖ్యమంత్రి అయినారు. కానీ ఈ పాలమూరు బిడ్డలకు ఏమీ న్యాయం చేయలేని విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. आप मुझे बताइए, वो आपको भूल गए हैं कि नहीं भूल गए हैं? आपको अपने नसीब पर छोड़ दिया है कि नहीं छोड़ दिया है?
अपने परिवार की राजनीति अपने परिवार के लिए उन्होंने आपको भी नीचे गिराया है कि नहीं गिराया है। ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయండి. కేసీఆర్ గారు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా గాలికి వదిలేసి పోయింది వాస్తవమా కాదా? అంతేకాదు కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే పనిచేస్తున్నారా లేదా? మీరందరూ కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మన జిల్లాను ప్రాంతాన్ని గాలికి వదిలేసి తన స్వార్థమైన రాజకీయాల కోసం కొడుకు బిడ్డ అల్లుడు కుటుంబాని కోసం మేలు జరుపుతున్నటువంటి విషయం వాస్తవమా కాదా? గెలిపించిన వాళ్లను దగా చేసి మోసం చేసింది వాస్తవం కాదా అని మీ అందరిని అడుగుతా ఉన్నాను. भाइयों और बहनों,